Today we are going to learn about algebra in maths. The algebra is very important in maths, right? Something we don't know, no, we are assigning, let's say it's x. So why we are studying algebra and what are the things we are going to learn today's session? Let's start. Okay, let's get started. Algebra. Have you ever seen the variables x, y, z in that? Actually, you have studied arithmetic expressions, right? What is that arithmetic expressions? Anyone? Arithmetic expression 2 plus 1, 5 into 3. These arithmetic operators are involved with numbers. That is arithmetic expression, isn't it? Some 3 plus 5 minus 4 like that, right? 3 by 5 into 4. These are arithmetic expressions. These are arithmetic expressions. So what's the difference between arithmetic expressions and algebraic expressions? What's that algebraic expressions? In arithmetic expressions, numbers and arithmetic operators, plus, minus, into, divide, these things, these four operators are involved with numbers. These expressions are arithmetic expressions, right? What's the difference between arithmetic and algebraic expressions? In algebraic expressions, see 2x plus 5 here, some x, y, z, t involved, right? These called variables. If something we don't know, let's assign, let's say it is x. Your age is double your sister's age. Calculate your ages now. Let's say it's x. If something we don't know, let's say x, right? Xmas. Before Jesus Christ, it's Xmas. After Jesus Christ, it's Christmas, right? Okay, coming back to subject. Algebraic expressions here, the variables involved, variables, x. What is variable? What is variable, ma? What is constant? What is variable? What is coefficients? Okay, I will tell. See, for example, here 2x plus 5. Here x is variable, 5 is constant, and 2 is coefficients. 2 is coefficients. The number is associated with variable, that is coefficients. Here 2 is coefficients, right? Here 2 is coefficients. The letters x, y, z, these are variable. And the number 5 is constant. Doesn't vary. See, here 5 is always 5. There 5 is always 5. It never changes. It's a constant, right? Constant. But variable varying. Here in this equation, suppose in this equation, 2x plus 5 is equal to 0. 2x is equal to transposing minus 5 and x is equal to minus 5 by 2. In this equation, x takes the value minus 5 by 2. Suppose some other equation, right? Some other 3x plus 6 is equal to 0 now. Here 3x is equal to minus 6. X is equal to minus 6 by 3. Here x takes minus 2. So it varies, right? Here x takes minus 5 by 2. Here x takes minus 2. So it's varying, right? It's varying. So, but 5 is here itself 5, here itself 5, always 5, right? Never change, right? So there is a constant. இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணுமா? கான்ஸ்டன்ட்னா மாறவே மாறாது இல்லையா? வேரியபிள்னா அந்த நேம் இட்ஸ் அது மாறிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனுக்கும் அது வேற வேற வேல்யூஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும். இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து -5/2 எடுத்திருக்கு. அந்த ஈக்குவேஷன்ல -2 எடுத்திருக்கு. So this is the difference between constant and variable. கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ்னா இந்த நம்பர் x பக்கத்துல ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா 2 அதுதான் வந்து coefficients. Okay, now tell me, I will write some more equations. You have to tell where is constant, where is variable and coefficients. Okay, do not confuse. Okay, and I will tell what. Okay, I will write. And no, write your answers in comments. Okay, here 3x squared minus 5. You have to say what are the variables. Variables, constant and coefficients. Okay, write your answers in comments. I will check. Good. Who said? Very good. 5 by 2 x cube. 5 by 2 x cube minus 3x square plus 2024. Here
What are the variables? And again, root 2 x square minus 5 by 3 d here. And another equations, 0.015 x power 4 minus 25 x square. Okay. Okay. In these four questions, write what are the variables, what are the constants, what are the coefficients. Write your answers in comments. I am waiting for your answers. Okay. Make it fast. Good. For the first question, x is a variable. In all the question, I think x is a variable, right? X is a variable. Yeah, good. X is a variable. X is a variable. Oh, why? I can write some other variables also, right? Good. Next one. Yeah. In this equation, t is a variable. In this equation, t is a variable. Coefficients. Anyone coefficients? 3. 3 is coefficient. 5 by 2. 5 by 2 is a coefficient. Okay. Minus 3 is a coefficient. And root 2. Here, root 2 is a coefficient. Here, 0.015. 0.015. These are coefficients. And here, minus 25. These are coefficients. The number is associated with your variable, that is called coefficient, isn't it? Okay. Variables are x and t only here, right? Okay. Coefficients, these are the coefficients. 3, 5 by 2, minus 3, root 2, 0.015, minus 20. Then what about constants? Constants. Minus by, you have to always say with sign, right? Here plus 2024. Minus 5 by 3. Here there is no coefficient. There are 3 coefficients. See, constants, right? These are 3 constants. Constant. Minus 5 plus 2024 minus 5 by 3. These 3 are constants. I think now you understand very well about variable, coefficients, constants, right? Always write with sign. Okay, yeah. அப்போ coefficientsல வந்து என்ன நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா? ரேஷனல் நம்பரா இருக்கலாம், irrational நம்பரா. This is irrational, right? This is rational. This is whole number. This is decimal, right? அப்போ coefficientsல என்ன வேணா இருக்கலாம், right? இல்லையா? அதே மாதிரி தான் கான்ஸ்டன்ட்க்கும். இப்போ கான்ஸ்டன்ட்ல இன்னொரு விஷயம் நான் கேக்குறேன். கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லையா? கான்ஸ்டன்ட் பக்கத்துல வேரியபிள் இருக்கா? வேரியபிள் இருக்குதா? யாராவது கான்ஸ்டன்ட் பக்கத்துல இப்போ இங்க வந்து கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லையா? 2024ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். இங்க கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தோம். இந்த கான்ஸ்டன்ட் பக்கத்துல வேரியபிள் x பார் 0, because anything பார் 0 is 1, isn't it? Anything பார் 0 is 1. x பார் 0, here t பார் 0, because variable is t, right? Here constant itself 0. Okay, this is very important, right? எல்லா பிளேஸ்லயுமே வந்து வேரியபிள் இருக்கு, சரியா? எல்லா பிளேஸ்லயுமே வேரியபிள் இருக்கு. கான்ஸ்டன்ட் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? கான்ஸ்டன்ட் பக்கத்துல வேரியபிள் இருக்கா? இப்ப பாரு, 2x ஸ்கொயர் பிளஸ் 5x பிளஸ் 6. ஓகேயா? இங்க வந்து வேரியபிள் இருக்கா இல்லையா? x ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க x இருக்கு. அதான் எதுவுமே போலனா x பார் 1. இங்க என்ன இருக்கு? x பார் 0, because x பார் 0 is 1, isn't it? So நம்ம 1 இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 by 1 அந்த 1 எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை இல்லையா? அப்படியே போட்டுடலாம் இல்லையா? பட் 8 by 1 is 8. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம அந்த x பார் 0ங்கிறத நம்ம எழுதணும் அவசியம் இல்லை. ஏன்னா x பார் 0 is 1, right? x பார் 0 is 1, isn't it? x பார் 0 is 1. For some other equations, right? Suppose 2 by 5 x cube minus x plus 8. Here, this is the coefficient. X cube, there is x square. Because x square is not there. 0 x square
அரேஞ்ச் பண்றோம். இப்ப நம்ம இதை அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணலாம் சரியா? minus x power 1 plus 8x power 0, x power 0, x power 0, x power 1, x square, 0 x square, because there is no x square, right? Here x cube, right? X cube 2 by 5x cube. புரிஞ்சுதா? 2 by 5x cube, 2 by 5x cube plus 0x square minus 1x power 1 plus 8x power 0. X cube, x square, x power 1, x power 0. இது arrange பண்ணும் சரியா? ஓகேயா? arranging the terms. Okay, hope you understand, right? Now here, next move on to learn terms. What is terms? Term 1 exam, term 2 midterm. You have heard that word, right? What is term here? What is term here? Term. In that 2x plus 5 is the algebraic expression, right? How many terms are there? 2x plus 5. How many terms are there? Anyone? 2x plus 5 is an algebraic expression, isn't it? This is the algebraic expression. How many terms are there? There are 2 terms here, right? There are 2 terms. 2x, 5, right? 3x square minus 5x plus 8. Here, how many terms are there? There are 3 terms. 3x square minus 5x plus 8. There are 3 terms. Number of terms? 3 terms, right? Understand or not? Suppose some other. Here, just 5x, how many terms? Only 1 term, right? Only 1 term. 2xy, only 1 term. See here, there are 2 variables, right? X and y. There are 2 variables, isn't it? Okay. So, this is term, right? So, you can easily find how many number of terms in the given polynomial. In that, what is like terms? What is unlike terms? You have studied in fractions, right? Like fractions, unlike fractions. What's that? Like, unlike. What's that? See, 2x plus 3x minus x. These are like terms, right? See, mangoes plus mangoes தான் add பண்ண முடியும் இல்லையா? Mangoes plus oranges add பண்ண முடியாது இல்லையா? 2 mangoes plus 3 mangoes equal to 5 mangoes, right? அதே மாதிரி தான் like terms. 2x, 3x, இவங்களாம் like terms. Another example. 5x square minus 3x square plus 2x square. இவங்களாம் like terms, right? Like terms, isn't it? Like terms. இவங்களாம் like terms. Unlike terms na enna? அப்போ unlike terms na enna? Unlike terms na, இப்போ 2x ஐயும் 5y வையும் add பண்ண முடியுமா? இவன் mango, இவன் orange இல்லையா? 2x plus 5y add பண்ண முடியுமா என்ன? முடியாது இல்லையா? Yes. இப்போ 2x square plus 3xy add பண்ண முடியுமா? முடியாது. But நீங்க என்ன பண்றீங்க இப்ப கமெண்ட்ஸ்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுறீங்க. லைக் டேர்ம்ஸ்க்கு ஒரு 5 எக்ஸாம்பிள்ஸ், லைக் டேர்ம்ஸ்க்கு ஒரு 5 எக்ஸாம்பிள்ஸ், அன்லைக் டேர்ம்க்கு ஒரு 5 எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுங்க. ஐ எம் வெயிட்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2xy, 5xy, மைனஸ் xy இவங்கெல்லாம் வந்து லைக் டேர்ம்ஸ் இல்லையா? இத மாதிரி இப்போ p ஸ்கொயர், 3p ஸ்கொயர் மைனஸ் 5p ஸ்கொயர், ரைட்? minus t plus 8t plus 9t இவங்களாம் வந்து லைக் டேர்ம்ஸ். இப்போ நமக்கு அன்லைக் டேர்ம்ஸ் தான் எழுதணும். இவங்களாம் என்னது? லைக் டேர்ம்ஸ். லைக் டேர்ம்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். இவங்களாம் என்னது? லைக் டேர்ம்ஸ். ஏன்னா p ஸ்கொயர் தானே இருக்கு இல்லையா? எல்லாத்துலயும் p ஸ்கொயர் தான் இருக்கு. இங்கேயும் p ஸ்கொயர், இங்கேயும் p ஸ்கொயர், இங்கே t, இங்கே t, இங்கே t. இப்போ இதெல்லாம் என்னது? லைக் டேர்ம்ஸ். இப்போ அன்லைக் டேர்ம்ஸ், எப்படி இருக்கும்? எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுங்க. ஒரு 5 எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுங்க. I'm waiting for your answers. Yeah, 3xy plus 2x square. x square xy add பண்ண முடியுமா? add பண்ண முடியாது இல்லையா? p square plus q square t
பிளஸ் பி ஸ்கொயர். இவங்களாம் என்னது வேற வேற வேரியபிள்ஸ் இல்லையா, இவங்களாம் அன்லைக் டேர்ம்ஸ், இவங்களெல்லாம் ஆட் பண்ண முடியாது. ஒரே இப்போ கிளாஸ் 8 எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல போடலாம், கிளாஸ் 8யும் கிளாஸ் 7யும் சேர்த்து உட்கார வைக்க முடியுமா, முடியாது இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி தான். ஓகே, லைக் டேர்ம்ஸ் அன்லைக் டேர்ம்ஸ். ஓகே, கான்ஸ்டன்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம், வேரியபிள் பார்த்தோம், கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம், லைக் டேர்ம்ஸ் அன்லைக் டேர்ம்ஸ். ஏன் இது லைக் டேர்ம்ஸ் அன்லைக் டேர்ம்ஸ்னா, லைக் டேர்ம்ஸ் அண்ட் அன்லைக் டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம அல்ஜிப்ராய்க்லி ஆட் பண்ண முடியும், சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும், டிவைட் பண்ண முடியும் இல்லையா. அப்படிதானே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாருங்க, 2x ஸ்கொயர் பிளஸ் 3x ஸ்கொயர் தான் ஆட் பண்ண முடியும், 3x ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x ஸ்கொயர் தான் சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா. 3x ஸ்கொயர் பை 6x ஸ்கொயர் தான் நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும் இல்லையா. கேன்சல் பண்ண முடியுமா இல்லையா, 1/2 இல்லையா. 3x ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2x ஸ்கொயர் என்னவாகும், 3 × 2 6x பவர் 4 இல்லையா. லைக் டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம அல்ஜிப்ராய்க்லி என்ன பண்ண முடியும், அரித்மெட்டிக்லி ஆட் பண்ண முடியும், சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால லைக் டேர்ம்ஸ் அன்லைக் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா. ஓகே, now what is the word polynomial? Poly means many, right? Nomial means terms, right? Polygamous in science la படிச்சிருப்பீங்களா. polyனா என்னது, many. polyனா many. poly means many. nomial means terms. அப்போ நிறைய terms இருக்கும் போல, அப்படிதானே, நிறைய terms இருக்குமா, பார்க்கலாமா. இப்போ suppose 2x power 9, 5x power 8, 3x power 7, yeah, anyone, 4x power 6, 2x power 5 minus x power 4 plus 3x cube plus 5x square plus good x plus 8. What a bada equation, right? Polynomial. எவ்வளோ terms இருக்கு பாருங்க, எவ்வளோ terms இருக்கு, கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல பார்க்கலாம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 terms இருக்கு இல்லையா. 10 terms இருக்கு. இதான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். டேர்ம்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. டேர்ம்ஸ்னா என்னதுமா, based on கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணலாம், based on number of terms, based on number of terms. இப்போ உன்னோட கொடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷன், given ஈக்குவேஷன்ல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வச்சு, நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண போறோம் இல்லையா, கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். கிளாசிஃபை பண்ணலாமா, யா. இப்போ இதுல எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ், யா, நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ், நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து 1. இங்க 7x5 only one term. இங்க எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கு, 2 டேர்ம் இருக்கு, 2x5 இப்படி 2 டேர்ம் இருக்கு இல்லையா. இங்க எத்தனை டேர்ம் இருக்கு, 3 டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா. 3 terms, number of terms 3. இப்போ உன்னோட given equation only one term இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம மோனோமியல், மோனோ 1 இல்லையா, மோனோமியல். 2 term இருந்ததுன்னா பைனாமியல், பைனா என்னது 2 இல்லையா. 3 இருந்ததுன்னா ட்ரைனாமியல், ட்ரைசைக்கிள் பார்த்திருக்கேன், பைசைக்கிள், 2 வீல் இருக்கும் இல்லையா, ட்ரைனாமியல். ஓகே, மோர் தேன் நிறைய டேர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா, மெனி டேர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா அது என்னது, பாலினாமியல், பாலினாமியல், பாலினாமியல். புரிஞ்சதா. பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம். அதுக்கு பேரு ஒரே ஒன்லி ஒன் டேர்ம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு மோனாமியல், அதுக்கு பேரு மோனாமியல். 2 டேர்ம் இருந்ததுன்னா பைனாமியல், அதுக்கு பேர் என்னது, பைனாமியல். 3 டேர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா, 3 terms இருந்ததுன்னா ட்ரைனாமியல் இல்லையா, ட்ரைனாமியல். ஓகே, புரிஞ்சதா. பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ். இப்போ இது என்னது, இது பாலினாமியல் இல்லையா. பிக் எவ்வளோ இருக்கு, மோர் தேன். இப்போ 1 இருந்ததுன்னா மோனோ, 2 இருந்ததுன்னா பைனாமியல், 3 இருந்ததுன்னா ட்ரைனாமியல், நிறைய இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது, பாலினாமியல், பாலினாமியல். ஓகேயா. பேசிக்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ 1 by 1 பார்த்துட்டு வரோம். தென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம், டிகிரி. அது என்ன டிகிரி, நீங்க ஒரு காலேஜ்ல போய் டிகிரி படிப்பீங்க இல்லையா, காலேஜ்ல போய் படிக்கிறது பேர் என்னது, டிகிரி. பிஎஸ்சி, பிஇ, எம்இ,
இதெல்லாம் என்னது காலேஜ்ல படிக்கிற டிகிரி. இங்க ஈக்குவேஷன் இன் அவர் பாலினாமியல் வாட் இஸ் டிகிரி? வாட் இஸ் டிகிரி? எனிவன்? See, this is trinomial, right? இத பார்த்தா என்ன சொல்லணும்? trinomial. 3 terms இருக்கு இல்லையா? only one variable இருக்கு. இப்ப நம்ம பேசிக்ஸ் வந்து ஒரு இத பார்த்தனே சொல்லணும். இது கான்ஸ்டன்ட். இது கோஎஃபிஷியன்ட். 5ம் 3ம் கோஎஃபிஷியன்ட். 6 வந்து கான்ஸ்டன்ட். x வந்து வேரியபிள். 3 terms இருக்கு. சோ இது வந்து trinomial. இவ்வளவு விஷயம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இத பார்த்த உடனே நம்ம படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் வரணும் இல்லையா? ஓகேயா? சரி இப்போ என்ன படிக்க போறோம்னா degree. What is that degree? In your equation, இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷன்ல check your variable. What is variable ma? Here x இல்லையா? x தானே variable. Okay. x ஓட பவர்லாம் பார்க்கலாமா? இது என்னது x power 1, இங்க x power 0 சொல்லி கொடுத்தேனா இல்லையா? இப்போ x ஓட பவர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு? x square, x power 1, x power 0. The highest power of your variable. Highest power of your variable. என்னோட வேரியபிள் x இது வந்து 0, இது 1, இது 2. இதான ஹையஸ்ட். 2 தானே அதிகம் இல்லையா? அப்போ x ஸ்கொயர் இதுதான் என்னோட ஹையஸ்ட் பவர். ஹையஸ்ட் பவர் என்னன்னு செக் பண்றேன். அது வந்து 2. சோ என்னோட டிகிரி ஆஃப் த given equation is 2. என்னோட டிகிரி ஆஃப் த given equation is 2. இந்த ஈக்குவேஷனோட டிகிரி என்ன? 2 இல்லையா? சரி இப்போ நான் நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுவேன். நீங்க அதோட டிகிரி என்னன்னு சொல்லணும். சரியா? ஓகே? ஓகேயா? ஆன்சர்ஸ் கமெண்ட்ஸ்ல பண்ணணும். ஓகே? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். 3x power 4 plus x cube plus 7 is equal to, okay, just expression மட்டும் எழுதலாம், not a equation. I need to teach what is the difference between expression and equation. Expression and equation. This is algebraic expression. இப்போ இதுக்கு ஒரு ஈக்குவல் டு சிம்பல் போட்டானா இது என்னது? ஈக்குவேஷன். இது என்னது? ஈக்குவேஷன். இது எக்ஸ்பிரஷன், ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன். இது ஈக்குவேஷன். ஓகேயா? ஓகே. இப்போ இந்த given expressionல what is the degree? நீங்க what's the degree? Make it fast. What's the degree? Degree of this equation. Check your variable. இது என்ன வேரியபிள்மா? x இல்லையா? x ஓட பவர்ஸ்லாம் செக் பண்ண. என்னென்ன பவர்ஸ்லாம் இருக்கு? x cube இருக்கு, இங்க x power 0 இருக்கு இல்லையா? இங்க இதுக்கு பேர் என்னது? x power 0. இப்போ அதோட பவர்லாம் நான் செக் பண்ணேன். என்னோட வேரியபிளோட பவர்லாம் செக் பண்ணேன். 4 3 0 இருந்தது. அல்ல ஹையஸ்ட் பவர் வந்து 4 இல்லையா? ஹையஸ்ட் பவர் 4. சோ என்னோட டிகிரி வந்து என்னது? 4. என்னோட டிகிரி ஆஃப் this equation 4, right? Okay. So now 2x plus 5 இதோட டிகிரி என்ன? good. Just 1 இல்லையா? x power 1, x power 0 தானே இருக்கு. டிகிரி என்னது? just 1. Okay, டிகிரி 1. Okay. இப்போ another one. 3x cube plus 5x square plus 7 இதோட டிகிரி என்ன? x cube இருக்கு, அப்ப cube 3 தானே டிகிரி. என்னோட டிகிரி என்னது? 3. டிகிரினா என்னது? உன்னோட ஈக்குவேஷன்ல இருக்கிற வேரியபிள்ல போய் வேரியபிள் எடுக்கணும். அந்த வேரியபிளோட பவர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும். இது எந்த வேரியபிளுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் இருக்கோ அதுதான் உன்னோட டிகிரி. ஓகே. இப்போ another classification என்ன அப்படின்னா based on degree. உன்னோட டிகிரியை பொறுத்து based on degree உன்னோட ஈக்குவேஷனோட டிகிரியை பொறுத்து எப்படிலாம் கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, உன்னோட ஈக்குவேஷன் டிகிரி இருக்கு இல்லையா? டிகிரி வந்து இதோட டிகிரி என்னதுமா? 1, டிகிரி 2, டிகிரி 3, டிகிரி 4, ரைட்? டிகிரி 2 இருக்கிறது என்னதுமா? 2x ஸ்கொயர் பிளஸ் 5x பிளஸ் 8, 2x cube plus 5x square plus 8x plus 9, 4x power 4 plus 3x cube plus 8. வெச்சுக்கலாமா? இதெல்லாம் வந்து 3 ஈக்குவேஷன். இங்க வந்து என்ன இருக்கு? இந்த டிகிரி என்ன இருக்கு? இங்க வந்து 3 இருக்கு, இங்க ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க 4 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. சோ புரிஞ்சுதா? ஓகே. இப்ப based on the degree எப்படி கிளாசிஃபை பண்றோம் அப்படின்னா, டிகிரி 1 அப்படின்னா லீனியர் ஈக்குவேஷன். அது பேர் என்னது? லீனியர் ஈக்குவேஷன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. லீனியர்லி இது பேர் என்னது?
டிகிரி 1 இருந்ததுன்னா என்னது லீனியர் ஈக்குவேஷன். டிகிரி 2 இருந்ததுன்னா குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன். அது பேர் என்னது குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன். டிகிரி 3 இருந்ததுன்னா கியூபிக். வெரி குட். 4 இருந்ததுன்னா பை குவாட்ரேட்டிக் புரிஞ்சதா? பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் டிகிரி வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம். உன்னோட ஈக்குவேஷன்ல இருக்கிற டிகிரி 1 அப்படின்னா அது லீனியர் ஈக்குவேஷனா டிகிரி 1, குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனா டிகிரி 2. இப்போ உன்னோட டிகிரி என்ன இருக்கோ அத்தனை சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். அதான சொல்யூஷன்ஸ். டிகிரி 1 அப்படின்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். 2x plus 5 டிகிரி என்னதுப்பா 1 தானே. டிகிரி வந்து 1. அப்போ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு, இதுக்கு சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும்? 2x plus 5 which is equal to 0 னா 2x is equal to minus 5, x is equal to minus 5 by 2. Only one solution. இப்போ டிகிரி 2 இருந்ததுன்னா 2 ரூட்ஸ் கிடைக்கும். எத்தனை ரூட்ஸ் கிடைக்கும்? இது பேர் என்னது ரூட்ஸ் தானே சொல்லுவோம். அதோட சொல்யூஷன் ரூட்ஸ், ஜீரோஸ், இன்னொரு பேர் என்னது சொல்யூஷன். ஓகே, இதெல்லாம் என்னது அதுக்கு another நேம்ஸ். இதுக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும்? 3 ரூட்ஸ் இருக்கும். அப்ப கியூபிக் ஈக்குவேஷனுக்கு 3 ரூட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, எவ்வளவு டிகிரியோ அத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும். இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து பேசிக். Now what we have learned basics, all the basics of algebra, constant, variable, coefficients, what is a term, and based on number of terms how to classify polynomial. That is one term if it is there monomial, 2 terms binomial, 3 terms in the trinomial. For degree very important given equations கொடுத்துட்டு degree கேட்பாங்க. What's the degree for the given equation கேட்பாங்க. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் அதுல என்ன வேரியபிள்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். அந்த வேரியபிளோட ஹையஸ்ட் பவர் தான் அதோட டிகிரி. இப்போ டிகிரி 1 இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறோம் அப்படின்னா லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்றோம். டிகிரி 1 இருந்ததுன்னா அதுக்கு லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்றோம். லீனியர் ஈக்குவேஷனுக்கு அப்ப எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்கும்? 1 தான் இருக்கும். ஏன்னா அதோட டிகிரி 1 இல்லையா? குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனா அதோட டிகிரி 2. அதுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்கும்? 2 சொல்யூஷன் இருக்கும். கியூபிக்னா 3 இருக்கும். 3 ரூட்ஸ் இருக்கும். சொல்யூஷன் அல்லது ரூட் எல்லாமே என்னது ஒண்ணுதான். ஓகே, பை குவாட்ரேட்டிக்னா 4. ஓகே, now let's move on to next. ஓகே, இப்போ வேல்யூ ஆஃப் an எக்ஸ்பிரஷன். அது என்ன வேல்யூ ஆஃப் an எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்கலாமா? நான் கொஞ்சம் சம்ஸ் கொடுக்குறேன். நீங்க சம்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ்ல பண்ணணும். சரியா? Find the number of terms for the following expression. Find number of terms. ஓகே, கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம். 3x square y, 4x cube minus y cube, 5x power 5 plus y minus 2. எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லணும். சரியா? அப்புறம் அதோட இப்ப ஒரு டேர்ம் இருக்குதுன்னா அதுக்கு பேரு மொனாமியல். சரியா? பேரும் சொல்லணும். சரியா? இப்ப இதுல எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குமா? ஒன்லி 1 டேர்ம் இருக்கு. அப்ப இது மொனாமியல் எக்ஸ்பிரஷன். இது என்னது? 2 டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இங்க 3 டேர்ம்ஸ் இருக்கு. இது என்னது? அப்போ மொனாமியல், இது பைனாமியல், இது ட்ரைனாமியல். ஓகேயா? ஒன் மோர் சம். ஓகேயா? Name the following algebraic expressions with respect to the number of terms. Name அதுக்கு இப்ப நேமோட சொல்லணும். சரியா? 2x square y minus 7x plus 6, 3xy minus 5, just minus 8x. There are 3 problems I have given. எத்தனை terms இருக்கு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் வைக்கணும். சரியா? எத்தனை terms இருக்கு? Make it fast. There are 3 terms இல்லையா? இங்க 3 terms இருக்கு இல்லையா? இங்க 2 terms இருக்கு. வித் சைனோட தான் சொல்லணும். சரியா? இது only 1 term இருக்கு. 3 terms இருந்ததுன்னா அப்ப என்னம்மா? அதுக்கு பேரு ட்ரைனாமியல் இல்லையா? 2 terms இருந்ததுன்னா பைனாமியல், 1 term இருந்ததுன்னா மோனாமியல். ஓகே, லெட்ஸ் அடுத்த சம் போலாமா? Some operations, addition of polynomials. ஓகே, ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம். ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டாதான் நம்ம படிச்ச கான்செப்ட்ஸ்லாம் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, you have to add these two polynomials. இப்போ சப்போஸ் என்னோட polynomial a is equal to
3x square minus 7xy plus 6. என்னோட இன்னொரு பாலினாமியல் என்னன்னா 7xy minus 5x square plus 15. இப்போ நீங்க இதை என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு a plus b ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா என்ன வருது 2a plus b என்ன வருதுன்னு இப்ப சொல்லணும். சரியா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். சம்ஸ் போட்டு ஆன்சர் கமெண்ட்ஸ்ல பண்ணுங்க பார்க்கலாம். a plus b a plus b னா என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா? டர்ம்ஸ் என்ன பண்ணணும்? அரேஞ்ச் பண்ணணும். 3x square minus 7xy plus 6. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? லைக் டர்ம்ஸ் தான் ஆட் பண்ண முடியும். இதோட லைக் டர்ம்ஸ் எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. minus 5x square, not just 5x square. minus 5x square minus 5x square xy இதோட லைக் டர்ம் எங்க இருக்கு? இதோ இங்க இருக்கு. பிளஸ் எதுவும் போடலாம்னு என்ன அர்த்தம்? பிளஸ் இல்லையா? பிளஸ் 7xy. இங்க எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? ஜஸ்ட் பிளஸ் அர்த்தம் இல்லையா? ஓகே. கான்ஸ்டன்ட் இங்க 6, இங்க என்ன கான்ஸ்டன்ட்? பிளஸ் 15. சைனோட தான் சேர்த்து சொல்லணும். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். ஆட் பண்ணலாமா? 15 plus 6 எவ்வளோமா? 15 plus 6 21. ஓகே. பிளஸ் 7xy minus 7xy கேன்சல் ஆயிருமா? அதாவது 0xy 0xy போடவும் செய்யலாம், போடாமலும் இருக்கலாம் இல்லையா? இப்போ மைனஸ் 5x ஸ்கொயர் பிளஸ் 3x ஸ்கொயர் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் 5 மைனஸ் 5 பிளஸ் 3 எவ்வளோமா? மைனஸ் 2 இல்லையா? மைனஸ் 5 பிளஸ் 3 என்ன பண்ணணும்? பிகஸ்ட் நம்பரோட சைன் தானே வரணும். ஓகே. இப்போ மைனஸ் 2x ஸ்கொயர். இப்போ a பிளஸ் b என்னோட ஆன்சர் என்னது? a பிளஸ் b இஸ் ஈக்குவல் டு minus 2x square plus 21. வெரி குட். ஓகே, இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர். அதே மாதிரி இப்போ 2a plus b. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துட்டு லைக் டர்ம்ஸ்க்கு நேரா தான் லைக் டர்ம்ஸ் எழுதணும் இல்லையா? லைக் டர்ம்ஸ் எங்க இருக்கு? லைக் டர்ம்ஸ். இப்போ 3x ஸ்கொயருக்கு நேரா என்ன பண்ணணும்? 5x ஸ்கொயர் மைனஸ் 5 சைனோட தான் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன். மைனஸ் 7xy மைனஸ் 7xyக்கு நேரா பிளஸ் 7xy. ஏன்னா எதுவும் போடலன்னா பிளஸ் இல்லையா? கான்ஸ்டன்ட்க்கு நேரா கான்ஸ்டன்ட். ஓகே. என்ன பண்ணோம்? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம். என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஆட் பண்ணோம். a பிளஸ் b னா அதை ஆட் பண்ணிருக்கோம். இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிருச்சு. அதை நம்ம எழுதணும்னாலும் எழுதலாம், 0xyன்னு எழுதாமலும் விடலாம் இல்லையா? நம்மளோட ஆன்சர் என்ன? a பிளஸ் b இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2x ஸ்கொயர் பிளஸ் 21. பட் 2a பிளஸ் b அது என்ன? 2a பிளஸ் b நம்ம கிட்ட a இருக்கு, ஆனா 2a. அப்ப a யோட 2 மல்டிப்ளை பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? a யோட 2 மல்டிப்ளை பண்ணணும். பண்ணலாமா? ஓகே, you do and comment your answers. I will check. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? aங்கிற பாலினாமியலோட 2 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 2 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? what is a here? what is a here ma? my a is 3x square minus 7xy plus 6. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா 2a வேணும். 2a. இப்போ என்ன பண்ணணும்? 2 into 3x square minus 7xy plus 6. இந்த 2 எல்லாத்து கூட என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். 2 என்ன பண்ணணும்? இதோட மல்டிப்ளை பண்ணணும், அப்புறம் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணணும், அப்புறம் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணணும். பண்ணலாமா? ஓகே. 2 into 3x square 6x square. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இல்லையா? 6x square. அப்புறம் 2 into minus 7. 2 plus 2 இங்க minus 7. அப்ப எவ்வளவு? minus 14xy. இது plus 12. இப்போ இதுதான் என்னோட 2a. எனக்கு 2a கிடைச்சிருச்சு. என்னோட 2a கிடைச்சிருச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? b ஆட் பண்ணணும். what is my b? 7xy plus 7xy. இங்க இருக்கு பாத்தியா? 7xy. லைக் டர்ம்ஸ் நேரா தான் லைக் டர்ம்ஸ் எழுதணும். கான்ஸ்டன்ட் என்னது? பிளஸ் 15. ஓகே. x ஸ்கொயர் என்னது? minus 5x ஸ்கொயர். minus 5x ஸ்கொயர் minus 5x ஸ்கொயர். என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க? 2a plus b. இது என்னோட 2a, இது என்னோட b. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 2a plus b கிடைக்குமா? ஆட் பண்ணலாமா? கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணலாமா? 27 minus 14xy minus 14xy plus 7xy எவ்வளவு வரும்? நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாமா? minus 7xy பிகஸ்ட் நம்பரோட சைன் தானே போடணும். இப்போ minus 7xy.
6x square minus 5x square. That's 6 mangoes minus 5 mangoes. Only 1 mango. Just x square. Just x square. 1 போடணும்னாலும் போடலாம் இல்ல போடாமலும் இருக்கலாம். அப்ப நம்மளோட ஆன்சர் என்ன? x square minus 7xy x square minus 7xy plus 27. நம்மளோட ஆன்சர் என்னம்மா? 2a plus b கேட்டிருந்தாங்க. நம்மளோட ஆன்சர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? x square minus 7xy plus 27. ஓகே, கொடுத்திருக்கிற a இருக்கு இல்லையா? கொடுத்திருக்கிற a, அந்த a வந்து 2a, நமக்கு தேவை 2a, அதனால 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம். என்ன பண்ணோம்? 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம். நமக்கு இது கிடைச்சது, 2a கிடைச்சது. b ஏற்கனவே இருக்கு. அந்த b அந்த லைக் டேர்ம்ஸ்க்கு நேரா லைக் டேர்ம்ஸ் எழுதணும். xyக்கு நேரா xy, கான்ஸ்டன்ட் நேரா கான்ஸ்டன்ட், x ஸ்கொயருக்கு நேரா x ஸ்கொயர் எழுதிட்டு என்ன பண்ணோம்? ஆட் பண்ணோம். ஆட் பண்ணோமா, அப்போ நமக்கு 2a plus b கிடைச்சது. புரிஞ்சதா? நெக்ஸ்ட் சம் போடலாமா? நெக்ஸ்ட் சம், சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ். சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ். இப்போ 3x ஸ்கொயர் minus 7xy plus 6. Okay. Minus 5x square plus 7xy plus 15. இதான நம்மளோட a. இதான் நம்மளோட b. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா a minus b. a minus b. என்ன பண்ணணும்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? இது அப்படியே சைன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா? சைன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஓகேயா? சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாமா? சப்ட்ராக்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்குது? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். குட். ஓ minus 15, ரைட்? minus 15. ஓ இப்படி பண்ண வேணாமா? ஸ்ட்ரைட்டா பண்ணுவோம். ஓகே, 3x ஸ்கொயர் minus 5x ஸ்கொயர் இல்லையா? சப்ட்ராக்ட் தான் நம்ம பண்ண போறோம், அப்படிதானே? இதுல இருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்றோம்னா என்ன அர்த்தம்? 3x ஸ்கொயர் minus 5x ஸ்கொயர். ஓகே, minus 7xy minus 7xy. ஓகே, 6 minus 15. bracket போடனாலும் போடலாம், போடாமலும் இருக்கு. ஓகே, ஆன்சர் என்ன? 3x ஸ்கொயர் minus of minus plus 3x ஸ்கொயர் plus 5x ஸ்கொயர். So 8x ஸ்கொயர் 7xy, அதாவது minus 7xy minus 7xy. So minus 14xy. 6 minus 15, 6 minus 15 எவ்வளவுமா? minus 9. So நம்மளோட ஆன்சர் என்ன? 8x ஸ்கொயர். 8x ஸ்கொயர் minus 14xy minus 9. இதுதான் நம்மளோட a minus b. இதுதான் நம்மளோட a minus b. புரிஞ்சுதா? 6ல இருந்து 15 மைனஸ் பண்ணிருக்கோம். minus 7xy ல இருந்து மைனஸ் இல்லையா? இப்ப புரிஞ்சுதா? ஏன்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ் இல்லையா? subtraction of polynomials. Hope you understand this. And do one more problem, right? அதே given அதே a polynomial என்னமா? 3x square minus 7xy plus 6. b என்னது? 7xy minus 5x square plus 15. Now you have to do 3a minus 2b. Do it and tell me the answer. 3 என்ன பண்ணணும்? 3a க்கு என்ன வேணும்? 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் இல்லையா? இங்க 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். 2b னா இதை என்ன பண்ணணும்? 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2b கிடைக்கும். இப்போ 3a இங்க எழுதிட்டு 3a இங்க எழுது, 2b இங்க எழுது, சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆன்சர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு சீக்கிரம் சொல்லு. I am waiting for your answers. I'll give you 1 minute. Make it fast. Those who can't understand, those who are not able to solve this, just follow me. I will solve here. 3 into 3x square, 9x square. 3 into minus 7xy, minus 21xy. 3 into 6
plus 18. Okay. But 2 இல்லையா? Okay. 2 ஓட multiply பண்ணலாமா? 14xy. 14xy. Okay. Then minus 10x square. Minus 10x square. 30 plus 30. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? Subtract பண்ணணும். Subtract பண்ணணும் இல்லையா? Subtract தானே பண்ணணும். இது minus of minus plus ஆயிடும் இல்லையா? Subtract பண்ண ஆன்சர் என்னமா? Make it fast. Good. 19x square minus 35xy minus 12. Minus 12 ஏன்னா minus 30 இல்லையா? Okay. இதுவும் minus. இதுவும் minus. இது எப்படி பண்ணுது? இப்போ இன்னொரு வாட்டி சொல்லி தரேன். இது ஆல்ரெடி பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? 9x square minus 10x square இல்லையா? 9x squareல இருந்து minus 10x square தான் நம்ம subtract பண்ணோம். அப்ப minus of minus plus x square plus 10x square. So 19x square வந்துருச்சா? 19x square. அதே மாதிரி தான் minus 21x square minus 21xy minus 14xy. Okay. அது மாதிரி தான் 18 minus 30 minus 12. Okay. Subtraction of two polynomials. Okay. One more problem. Simplify 8m minus 3m minus curl bracket 2m plus 3 minus 2 4m minus 4. Careful இருக்கணும் சரியா? BODMAS rule படிச்சிருப்பீங்களா? BODMAS rule apply பண்ணணும். arithmetic என்ன பண்றோம்? numbers இப்ப numbers இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? அதே தான் இங்கேயும். இப்ப 2 plus 3 minus 2 4 minus 5 இப்படி தான் என்ன பண்ணுவோம்? numbers என்ன பண்றோமோ அதே தான் variablesக்கும் பண்ண போறோம். arithmetic மாதிரி தான் இங்க algebraic. இது என்னது? arithmetic, இது algebraic. ஓகேயா? numbers பண்ற மாதிரி தான் இத பண்ணணும். Make it fast. Anyone? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 8m ஆல்ரெடி இங்க 8m இருக்கு. ஓகேயா? ஃபர்ஸ்ட் எதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்? ஃபோர் எம் மைனஸ் 4 இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும். இதைத்தான் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். இது என்ன பண்ணணும்? உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும். 2 இன்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? 3m மைனஸ் 2m பிளஸ் 3 இங்க வந்து மைனஸ் இல்லையா? மைனஸ் ஞாபகம். மைனஸ் 2ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். மைனஸ் 2ஆல. இப்போ மைனஸ் 8m பிளஸ் 8 இல்லையா? ஓகே. இங்க 2m இருக்கு, இங்க 2m இருக்கு, இங்க மைனஸ் 8m இருக்கு இல்லையா? லைக் டேர்ம்ஸ் தானே? லைக் டேர்ம்ஸ் என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணலாமா? 2m மைனஸ் 8m எவ்வளோ? மைனஸ் 6m. இங்க 3 இருக்கு, இங்க 8 இருக்கு. 3 plus 8 11 இல்லையா? ஓகே ஓகே. 8m மைனஸ் 3m சிம்பிளிஃபை பண்ணு. மைனஸ் 6m பிளஸ் 11. மைனஸ் 6m பிளஸ் 11. இப்ப இங்க வெளியில மைனஸ் இருக்கு பாத்தியா? இங்க வெளியில மைனஸ் இருக்கு. மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 6m எவ்வளோ? மைனஸ் ஆஃப் 3m, இந்த மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 6m பிளஸ் 6m மைனஸ் 11. இப்ப இது மறுபடியும் பண்ணலாமா? 8m மைனஸ் 3m மைனஸ் 6m பிளஸ் 11. ஓகே. 8m மைனஸ் 3m மைனஸ் இது ரெண்டும் மைனஸ் 9m. இங்க 8m இருக்கு. மைனஸ் 9m பிளஸ் 8m மைனஸ் m ஒரு m இல்லையா? ஓகே. மைனஸ் m பிளஸ் 11. அதாவது நம்மளோட ஆன்சர் வந்து 11 மைனஸ் m. 11 மைனஸ் m. புரிஞ்சதா? ஆன்சர் 11 மைனஸ் m. சிம்பிளிஃபிகேஷன் சரியா? சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். BOD BODMAS ரூல் அப்ளை பண்ணணும். பிராக்கெட்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் என்னது?
இப்படிதானே இருக்கும். ஓகே, படா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அவுட் சைட், தென் கர்ல் பிராக்கெட், தென் காமன் பிராக்கெட், ரைட்? ஓகே, உள்ள இருந்து இப்ப உள்ள இருந்து நம்ம அப்படியே சால்வ் பண்ணி வந்திருக்கோம். இங்க வெளியில என்ன இருந்தது? என்னவா இருந்தது? -2 இருந்தது. -2 என்ன பண்ணோம்? உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம். இங்க என்ன இருந்தது? -2 இருந்துச்சு. அதை நான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணேன். இந்த -2 என்ன பண்ணேன்? -2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணேன். அப்புறம் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ், எல்லாமே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ் இப்படி போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணேன். என்னோட ஆன்சர் 11 - n. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாமா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, multiplication of a polynomial with a monomial. multiplication போலாம். multiplication of a polynomial. ஒரு பாலினாமியலையும் ஒரு மொனாமியலையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் 4x பிளஸ் 6y, இது ஒரு பாலினாமியல். இத ஒரே ஒரு மொனாமியல், இது என்ன? ஒரே ஒரு டேர்ம் இருக்கா? ஒரே ஒரு டேர்ம் இருந்ததுன்னா என்னது? ஒரே ஒரு டேர்ம் இருந்ததுன்னா இது பேர் என்னது? மொனாமியல். ஒன் டேர்ம் இல்லையா? இது பேர் என்னது? மொனாமியல். பண்ணலாமா? மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? இது ஒரு பாலினாமியல், இது ஒரு மொனாமியல். நம்ம we are going to do multiplication of polynomial with monomial. Try. Yeah, if you know, please try. 2x square minus 4x plus 6xy into 2xy. எதுவுமே போடாம பிராக்கெட் போட்டா என்னது? மல்டிப்ளிகேஷன் இல்லையா? மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2xy minus 4x into 2xy plus 6y into 2xy. எல்லா டேர்மையும் என்ன பண்றோம்? இதுக்குள்ள வந்து இந்த 2xy இதோட மல்டிப்ளை பண்றோம், அப்புறம் இதோட மல்டிப்ளை பண்றோம், அப்புறம் இதோட மல்டிப்ளை பண்றோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2x ஸ்கொயரோட மல்டிப்ளை பண்ண போறோம், -4x ஓட மல்டிப்ளை பண்ண போறோம், அப்புறம் 6y ஓட மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். இந்த 2xy வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். பண்ணலாமா? 2x ஸ்கொயர் இன்டு 2xy. இந்த 2 ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன பண்ணணும்? மல்டிப்ளை பண்ணணும். 4. இங்க x ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா? இங்க x ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க x இருக்கு. x ஸ்கொயரையும் x ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணா இது பவர் இல்லையா? x கியூப் ஆகுமா? x ஸ்கொயரையும் x ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணா x கியூப், அப்புறம் ஜஸ்ட் y தான் இருக்கு. புரிஞ்சதா? தெரியாதா? இது a பார் m இன்டு a பார் n, பேஸ் சேமா இருந்ததுன்னா a பார் m பிளஸ் n படிச்சிருக்கீங்களா பவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பொனன்ட்ஸ்ல? x ஸ்கொயர் இன்டு x வந்து x கியூப் இல்லையா? ஓகே, குட். அடுத்து நம்பர். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எஸ், இங்க -4 இருக்கு இல்லையா? -4 இங்க 2, அப்ப -8. இப்போ இங்க ஒரு x இருக்கு, இங்க ஒரு x இருக்கு. x ஸ்கொயர் ஜஸ்ட் y, yக்கு எதுவும் இல்லை, இங்க y மட்டும் தான். ஓகேயா? தென் பிளஸ் 6 into 2 12, just x, y into y, y into y, y ஸ்கொயர். புரிஞ்சுதா? 4x cube y minus 8x square y plus 12x y square. This is our answer. Okay. Multiplication of polynomial with a monomial, single term. Okay. என்ன பண்ணோம்? each term ஓட நம்ம multiply பண்ணணும். x square into x என்னது? x cube. அப்புறம் just y. அப்புறம் x into x எவ்வளவு? x square. அப்புறம் just y. First numbers with sign ஓட பண்ணணும் இல்லையா? 6 into 2 12. Okay. புரிஞ்சுதா? Okay, copy. Make it fast. Next sum போடலாம். Simplify. Simplify 5 into 2x minus 3 minus x into 3 minus 2x plus 2x square. எப்படி simplify பண்ணலாம்? Yeah, same thing.
First 5 என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும் 10x minus 15 இங்க minus x உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்ப minus 3x minus of minus plus 2x square இங்க ஒரு x இருக்கு இங்க ஒரு x இருக்கு x square plus 2x square like termsல ஆட் பண்ணலாம் இவனும் like terms so என்ன ஆகும் plus 4x square ஆகும் இல்லையா ஓகே இங்க ஒரு like term இருக்கு 10x minus 3x 10x minus 3x 7x இல்லையா 7x plus 4x square வேற கான்ஸ்டன்ட் எதுவுமே இல்ல அப்படியேதான் அரேஞ்ச் பண்ணலாமா ஆர்டர் படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் 4x square plus 7x minus 15 4x square அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிருப்போம் சரியா this is arrange make it fast இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வச்சு தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இனிமே நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் போறோம் சரியா okay 2 more sums I'll give you you just do it x plus 2 into 2x plus 3 okay and one more sum this இத மல்டிப்ளை பண்ணி சீக்கிரம் ஆன்சர் சொல்லி வை நான் வரேன் yeah division yeah division also easy yeah I'll do division 16x cube plus 12x square plus 8x divided by 4x நம்ம நம்பர்ஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்ப்பா நம்ம நம்பர்ஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் 65 by 5 னா என்ன பண்ணுவோம் 13 இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்க அதே மாதிரி தான் பாலினாமியலையும் லைக் டேர்ம்ஸோட டிவைட் பண்ண போறோம் இல்லையா இப்போ divided by 4x இல்லையா divided by 4x okay divided by 4x அப்போ 16x square first 16x square divided by 4x ஒரு x cancel ஆயிரும் ஒரு 4 அப்போ 4x சரியா next 12x square by 4x ஓ இங்க x cube okay இங்க x cube பா என்னது x cube கீழ ஒரே ஒரு x தான் இருக்கு ஒரு x போனதுன்னா என்னது x square okay x square okay 4x square okay then 12x square by x ஒரு x போயிரும் just x இருக்கும் நம்பர் என்னவாகும் 3 ஆ இருக்கும் 3x 8x divided by 4x x cancel just 2 இல்லையா அப்ப 4x square 3x 2 ஆன்சர் என்ன நம்மளோட ஆன்சர் என்னதுமா 4x square plus 3x plus 2 தான் நம்மளோட ஆன்சர் காப்பி பண்ணி சேம் நம்பர் மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்க இது எப்படின்னு தெரியலையா x cube by x எப்படின்னு தெரியலையா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் a power m divided by a power n பேஸ் சேமா இருக்கா x தானே x அப்ப என்ன பண்ணுவோம் a power m minus n அப்படிதானே அப்ப x cube minus 1 அப்ப x square இல்லையா இது m இது n இதானே as எல்லாமே லாஜிக்கல் ஓகே ஓகே மேக் இட் ஃபாஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்கோ சீக்கிரம் காப்பி பண்ணிக்கோ Till now, what we have learned, the basics of algebra, in that constant, variable, coefficients, terms, in terms, like terms, unlike terms. By using like terms, we have to add, subtract, multiply, division. Based on number of terms, it is classified into monomial, binomial, trinomial. If your algebraic expression contains only one term, means it is named as monomial. Contains 2 terms, binomial. It contains 3 terms, trinomial. And how to find the degree in an algebraic expression? You have to check what is the variable. In that variable, you have to check all powers. The highest power of that variable is called degree. If your degree is 1, the equation is called linear equation. Degree is 2, quadratic. So
Degree is 2 means 2 roots. So quadratic equation has 2 roots. Linear equation has only 1 root. If your degree is 3, that name is cubic equations. So it has 3 roots. If your degree is 4, biquadratic equations will have 4 roots. Based on number of degree, based on number of terms and degree, we have classified these things. Okay, these are the things we have learned till now. Now we are going to solve the given equations. Solving equations. கொடுத்திருக்கிற equations நம்ம எப்படி solve பண்றது? இப்போ நம்மளோட equations வந்து one variable. Suppose 5x minus 6. 5x minus 6. இதை எப்படி solve பண்றது? 5x minus 6 is equal to 9. இப்போ இது செக் பண்ணலாமா? இந்த equation வந்து பார்த்தோன்னா என்ன செய்யணும்? இது equation இதோட டிகிரி என்னமா 1 இல்லையா? 5 இது வந்து டிகிரி என்னது 1. அப்ப இது என்னது லீனியர் ஈக்குவேஷன். டிகிரி 1 இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் லீனியர் ஈக்குவேஷன். எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும்? எத்தனை ஆன்சர்ஸ் இருக்கும்? ஒன்லி 1 ஆன்சர் இருக்கும். எக்ஸுக்கு ஒன்லி 1 ஆன்சர் இருக்கும் இல்லையா? சால்வ் பண்ணலாமா? இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். 5x minus 6 is equal to 9. டிரான்ஸ்போசிங் படிச்சிருக்கீங்களா? இந்த 6 minus 6 இந்த பக்கம் போனா plus 6 ஆயிடும் இல்லையா? அப்போ 9 plus 6. லெஃப்ட் சைடுல என்ன இருக்கு? ஜஸ்ட் 5x மட்டும் இருக்கு இல்லையா? இப்ப 9 plus 6 எவ்வளவுமா? 15. 5x is equal to 15 means 1x is equal to 15 by 5. So answer is 3. My answer is 3. டிரான்ஸ்போசிங் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? என்ன சொன்ன? லீனியர்னா டிகிரி 1, அதுக்கு ரூட்ஸ் எத்தனை இருக்கும்? ஒன்லி 1 தான் இருக்கும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன். எக்ஸோட பவர் வந்து 1ல தான் இருக்கு இல்லையா? ஹையஸ்ட் பவர் இங்கே இருக்கு. 6x power 0 இருக்கு, 9x power 0 இருக்கு. x power 0 is 1, right? புரிஞ்சதா? How to solve the linear equation in one variable? How to solve linear equation in one variable? One more sums போடலாமா? Okay, try this. If you can't, I will do it. 3 by 2x plus x by 3, which is equal to x plus x by 6 plus 6. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? இதெல்லாம் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இல்லையா? கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வந்து என்னவா வேணா இருக்கலாம் சரியா? ரேஷனல் நம்பரா இருக்கலாம், டெசிமல் நம்பரா இருக்கலாம், ஹோல் நம்பரா இருக்கலாம். இங்க ஹோல் நம்பரா இருக்கு, இது கான்ஸ்டன்ட். என்ன வேணா இருக்கலாம். கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வந்து என்ன வேணா இருக்கலாம். அதை பார்த்து நாம பயப்படக்கூடாது. ஓகேயா? இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த சைடு கொண்டு வரலாமா? 3 by 2x plus x by 3 minus x. இது இந்த சைடு வந்தா என்ன ஆகும்? பிளஸ் x வந்து மைனஸ் x. அண்ட் திஸ் இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா மைனஸ் x by 6. கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சிருக்கலாம் சரியா? கான்ஸ்டன்ட்டை இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணணும்? இதை பார்த்தோன்னே இதை என்ன பண்ணணும்? எல்சிஎம் எடுக்கணும் இல்லையா? எல்சிஎம் எடுக்கலாமா? எல்சிஎம் 6. அப்ப என்ன வரும்? 3 into 3 9x. Good. Then 2x. Good. Then minus 6x. Just minus x is equal to 6. இது எல்லாமே லைக் டர்ம்ஸ் தானே? 3x plus 2x எவ்வளவு? 11x இல்லையா? 11x minus 6x minus x minus 7x. 11x ல இருந்து minus 7x போச்சுன்னா என்னது? 4x இல்லையா? அப்ப 4x divided by 6 is equal to 6. 4x divided by 6 is equal to 6. இது இந்த பக்கம் போனா என்ன ஆகும்? மல்டிப்ளை. இது டிவிஷன்ல இருக்கு, இந்த பக்கம் டிரான்ஸ்போசிங் ஆனா மல்டிப்ளை ஆகும் இல்லையா? 4x is equal to 6 into 6. 4x is equal to 36. 4x 36 na 1x is equal to 36 by 4. How much? X is equal to 9. Only one root தான் இருக்கு. இதோட டிகிரி என்னது? 1 தான். லீனியர் ஈக்குவேஷன். புரிஞ்சதா? இந்த ரேஷனல் நம்பரா இருந்துச்சுன்னா நாம என்ன பண்ணக்கூடாது? பயப்படக்கூடாது. என்ன பண்ணக்கூடாது? பயப்படக்கூடாது. இங்க 1 by 6, இங்க 3 by 2, இங்க 1 by 3 இல்லையா? எல்லா எக்ஸையும் லெஃப்ட் சைட்ல கொண்டு வரோம். கான்ஸ்டன்ட்டை மட்டும் ரைட் சைட்ல கீப் அப் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ என்ன பண்றோம்? இப்படி இருக்கு இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? எல்சிஎம் எடுக்கணும். எல்சிஎம் இஸ் 6. இது 6னா இங்க 3x இருக்கு. ஸோ 3 into 3x 9x. இங்க 3 இருக்கு. அப்ப 2 times 2 into x 2x. இங்க 6 இருக்கு. இங்க 1 தான் இல்லையா? அப்போ 6 into minus x minus 6x. இங்க ஆல்ரெடி 6 இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் 1 time மல்டிப்ளை பண்ணா போதும். minus x. 9x plus 2x வந்து 11x. minus 6x plus minus x வந்து minus 7x. 11x ல இருந்து minus 7x னா அது 4x. So 4x by 6 is equal to 6. இந்த 6 இந்த பக்கம் போனா என்ன ஆகும்? மல்டிப்ளை ஆகும். இந்த பக்கம் போனா என்ன ஆகும்? டிரான்ஸ்போஸ்ல மல்டிப்ளை. 4x is equal to
6 into 6 36. 4x 36. நான் என்னோட x வந்து 9. Understand? Okay, make it fast. Copy பண்ணிக்கோ. Next sum போடலாம். The sum of two consecutive numbers. The sum of two consecutive numbers. Adana consecutive numbers. Anyone? Yeah. Next இருக்கும் இல்லையா? 2, 3 is consecutive numbers. Yes. Consecutive odd numbers. The sum of two consecutive. Next number 3, 4 is consecutive. 3, 4, 5, 6 consecutive numbers. Here in the question they have given odd numbers. Consecutive odd numbers. Anyone? Consecutive odd numbers. Yes, good. Consecutive odd numbers is 164. Find the numbers. Find the numbers. Solve பண்ணலாமா? Given data என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The sum of two consecutive. ரெண்டு consecutive numbers தான் இருக்கும். அது odd number ஆ இருக்கும். சரியா? Odd number. நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு. Odd number ஓட டிஃபரன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? 1, 3, 5, 7, 9 இதான odd numbers. ரெண்டு odd numberக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுமா? டிஃபரன்ஸ் just 2. ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சோம்னா செகண்ட் நம்பர் x plus 2 ஆ இருக்கும். அப்படிதானே? இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னது? 2 plus 2 அளவுல தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எக்ஸ்னா செகண்ட் நம்பர் x plus 2 ஆ இருக்கும். கன்சிக்யூட்டிவ். அப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து என்னது? x. அதுக்கு அடுத்த கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் வந்து x plus 2. இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆட் நம்பர். லெட்ஸ் சே இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆட் நம்பர். இது என்னோட செகண்ட் கன்சிக்யூட்டிவ் ஆட் நம்பர். அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? the sum of ஆட் பண்ணணும். the sum of 2 இதான் என்னோட 2 consecutive odd numbers. சம்னா என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணணும். x plus x plus 2. இவன் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஒரு இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆட் நம்பர். இவன் கன்சிக்யூட்டிவ் ஆட் நம்பர் இல்லையா? அதை என்ன பண்ணணும்? ரெண்டே ஆட் பண்ணா என்னோட ஆன்சர் என்னவா? 164. அதாவது x plus x plus 2 164. ரெண்டு லைக் டேர்ம்ஸ். 2x plus 2 is equal to 164. The two constant இந்த பக்கம் போலாமா? 2x plus 2 is equal to 164. Okay, yeah. அப்போ இந்த 2x is equal to 164 minus 2. அப்போ 162. 2x is equal to 162. So அப்ப என்னோட x என்னது? இது மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு. அப்ப கீழே போனா என்ன ஆகும்? டிவிஷன்ல போகும் இல்லையா? 2. அப்ப என்னோட x is equal to 81. என்னோட x is equal to 81. என்னோட 2 consecutive numbers. என்னோட first odd number 81. என்னோட second odd number 81 plus 2 இருக்கணும் இல்லையா? 81, 83. இதுதான் என்னோட 2 consecutive odd numbers. இப்போ இவனுங்களை ரெண்டு பேரை கூட்டணும்னா நமக்கு என்ன ஒரு ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? 164 கிடைக்கும். கிடைக்குதா? அதான் given sum. The sum of two consecutive odd numbers is 164. Find the numbers. Let's say first odd number. What happened? இப்போ நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? லீனியர் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்றத பார்த்தோம். இப்போ வந்து குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் போலாம். குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? லீனியர்னா டிகிரி என்னதுமா? லீனியர்னா டிகிரி 1, சொல்யூஷனும் ஒன்று தான் இருக்கும். குவாட்ரட்டிக்னா டிகிரி 2 இருக்கணும். 2 ரூட்ஸ் இருக்கும். ரூட் வந்து எத்தனை இருக்கும்? ரூட் வந்து 2 ரூட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஓகேயா? சால்வ் பண்ணலாம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நான் கேட்குறேன். சப்போஸ் இப்போ டிகிரி இருக்கு இல்லையா? ஐம் ஆஸ்கிங் டிகிரி ஆஃப் constant polynomial. Constant polynomial என்ன? Constant polynomial. If you know, comment your answers. Degree of constant polynomial. இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இப்போ 7x plus 5ல இதான கான்ஸ்டன்ட். இப்போ 5 அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பாலினாமியல். வெறும் 5 மட்டும் இருந்ததுன்னா அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பாலினாமியல். 5 பவர் x பார் 0. 5 பக்கத்துல என்ன இருக்கும்? x பார் 0ல இருக்கும் இல்லையா? x பார் 0 இருக்கும். அப்ப இதோட டிகிரி என்ன?
இந்த 5ங்கிறதும் ஒரு பாலினாமியல் தான். 5ங்கிறதும் ஒரே டேர்ம் இருக்கிறதுனால அது மொனாமியல், a kind of polynomial. அதோட டிகிரி என்னது? 0. Degree of constant polynomial 0. Very important point. Degree of constant polynomial is 0. Degree of constant polynomial is 0. Okay. Degree of constant polynomial is 0. Okay. Constant polynomial பார்த்துட்டோம். அதன 0 polynomial. 0 polynomial. 0 polynomial na enna? The constant itself 0, right? The constant itself 0, isn't it? All the constants are 0. All the constants are 0. All the constants are 0. That is 0 polynomial. This is constant polynomial. This is 0 polynomial. Okay? Okay? So for a, if ax square plus a2x plus a3. இதெல்லாம் என்னதுமா? a1, a2, a3. இதெல்லாம் என்னது? இதெல்லாமே என்னாகும்? 0 வரும். அதுக்கு பேர் தான் 0 polynomial. 0. The degree of constant polynomial is 0. இப்பதான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ரூட்ஸ் அல்லது ஜீரோஸ் இதெல்லாம் சொல்யூஷன்ஸ். இதெல்லாமே சேம் தான். ஜீரோஸ் ஆஃப் அ பாலினாமியல். ஜீரோஸ் ஆஃப் அ பாலினாமியல். இப்போ என்னோட இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இப்போ என்னோட பாலினாமியல் p of x வச்சுக்கலாமே. என்னோட p of x வந்து 5x³ minus 2x squared plus 3x minus 2. இதான் என்னோட p of x. இப்போ x is equal to 1 போட்டோம்னா, இப்போ x is equal to 1 போட்டோம்னா என்னது? x பதில் 1 போடலாமா? x பதில் என்ன பண்ணிருக்கோம்? 1 போட்டிருக்கோம். அப்ப p of 1 எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்க வந்து 1 x வந்து 1 ஆல ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, -2 1 ஸ்கொயர் plus 3 into 1 minus 2. 1 cube is 1, right? 1 square, whatever 1 power n is 1 தான் இல்லையா? So just 5 minus 2 plus 3 minus 2. Okay, how much will come? 8. Yeah, minus 4. So answer is 4. Your p of 1 is how much? 4. Find p of minus 2. Answer பண்ணுங்க, கமெண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க. x க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்? -2. x வந்து -2 ஆல ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். என்னோட p of x என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து? என்னோட p of x வந்து 5x³ minus 2x squared plus 3x minus 2. I am asking p of -2. அதாவது x க்கு பதிலா -2 போடணும். எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்க -2 போடணும். 5 into -2 the whole cube. -2 square plus 3 into -2 minus 2. Odd numbers, ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரை கியூப்னா என்ன பண்றோம்? -2 into -2 into -2. 3 times. இது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணனும் என்ன ஆகும்? minus of minus plus ஆகும் 4 into -2 -8. நான் சொல்லி தரேன். ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர், சரியா? ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரை odd number times வந்து பண்ணோம்னா ரிசல்ட் should be negative. ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரை ஈவன் நம்பர் டைம்ஸ் பவர் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர், அது 4, அது 6, என்னோட ரிசல்ட் should be positive. ஓகே, ஓகேயா? நோட் டவுன் திஸ். ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரை ஆட் நம்பர் டைம்ஸ் பவர் பண்ணோம்னா ரிசல்ட் should be negative. ஈவன் நம்பர் டைம்ஸ் பவர் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? பாசிட்டிவ் கிடைக்கும். So -2 the whole cube is how much? -2 the whole cube is -8. இந்த -8 எப்படி வந்ததுன்னா இவ்வளவு நேரம் சொல்லியிருக்கோம். இப்ப ஈவன் நம்பர் டைம்ஸ் இருக்கா? ஈவன் நம்பர் டைம்ஸ் என்ன சொன்ன? பாசிட்டிவ் தானே வரணும். So just 4. இது ஆட் நம்பர் டைம்ஸ். So -6 -2 -40 -8 -6 -2. Isn't it? How much will come? P of -2. -56. P of -2 is -56. Good? Good? Okay. P of 0 என்னமா பண்ணணும்? P of 0 னா எல்லாம் 0 ஆயிரும். 0 0 obviously constant மட்டும் வரும் இல்லையா? P of 0 னா என்ன வரும்? Obviously
கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் வரும். இங்க கான்ஸ்டன்ட் வந்து -2. ஓகே, குட். இன்னொரு 2 சம் போடலாம். 2 சம் போட்டேன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாலினாமியல் இஸ் q of y is equal to 3y cube minus 4y plus root 11. இப்போ எனக்கு என்ன கேக்குறேன்னா q of 2 வேணும். அதாவது y க்கு பதிலு 2 போடலாம். எங்கெல்லாம் y இருக்கோ அங்கெல்லாம் 2 போடுறோம். சரியா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். 3 y என்னது 2 இல்லையா? -4 2 இல்லையா? plus root 11. 3 into 8 -4 into 8 plus root 11. 24 minus 8 plus root 11. Yeah. 16 plus root 11. என்னோட q of 2 என்னது 16 plus root 11. Understand? Understand? Good. Good. One more sum. Yeah. My p of t is 4t power 4 plus 5t cube minus t square plus 6. இப்போ நான் கேட்குறேன் பேசிக்ஸ்லாம் டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும். எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு? எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் 1, யா 2, 3, 4 டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அப்புறம் வேரியபிள் என்னது? t. கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ்லாம் என்ன? கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ்லாம் 4, 4, 5, -1. இதெல்லாம் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ். கான்ஸ்டன்ட் என்னது? +6. ஓகே, இது வரைக்கும் ஓகேயா? இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா